बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, श्रीलंका ने पाकिस्तान नूं तीजे T20 मैच विच 14 रन तो हराता। जे असीं गल करिए, उन्होंने पहला बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए, क्योंकि तुहानूं पता है बारिश की वजह तो मैच 12 ओवर तक महदूद होया। पाथुम निसांका की असीं गल करिए, 0 रन बनाकर आउट होए। सानूं उम्मीद सीगी कि वो कोई वड्डी इनिंग्स खेडणगे, क्योंकि उन्हों की इंटेंट हमेशा अच्छी नज़र आई है। जिवें एशिया कप में उन्होंने हर्षित राणा नूं लंबे लंबे छक्के मारे, लेकिन वो फ्लॉप रहे। लेकिन इत्थे शनाका की असीं गल करते हैं, श्रीलंकन टीम के कैप्टन ने 34 रन उन्होंने बनाए ने ते 5 छक्के लाए ने। शाबाश है उन्होंने, जिस अंदाज उन्होंने कम बैक किया। तो पाकिस्तानी जोड़े बॉलर से उन्होंने मार मार के उन्होंने धुआं ही कढ़ता। उन्होंने जैसी गल करिए वसीम जूनीयर की, उन्होंने 3 ओवरों में 54 रन खादे ने। तो यह की वजह बनी, असी हमेशा तारीफ करते सन कि जी वसीम जूनीयर डेथ ओवर बड़ा चंगा करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप नज़र आए ने। तो साडे नाल मियां अरसलान साहब मौजूद ने। अरसलान साहब, सीरीज़ तो 1-1 तो बराबर हो गई, लेकिन 12 ओवरों में 160 स्कोर खाना है बिल्कुल ही समझ तो बाहर है। नसीम शाह की असी गल करते सन कि जी फिटनेस मसाइल का शिकार ने। तो वसीम जूनीयर का असी बिल्कुल ही वेख्या वो आउट ऑफ द फॉर्म जाके बॉलिंग करते पाए सी। की कहोगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल से तुहाडा शुक्रिया, तुसीं गल करन दा मौका दिता है मैनूं। मफाज, अगर गल की जाए पाकिस्तान की टीम की, तो मैं कहना कोई सीरीज़ बराबर नहीं हुई, बल्कि वो चेहरे, वो सिलेक्टर और वो फैसले जिहड़े ने वो बेनकाब होए ने। या फिर वो कर लो कि जिहड़ी साडी प्रैक्टिस जारी सी, जिहड़े असीं आए कि नवीं सीरीज़ दे विच नवे चेहरे लिया के आजमा रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होए ने। अगर वसीम जूनीयर नूं ठीक है, उन्होंने अगर मौका दिता गया तो बड़ा बेहतरीन किया गया। लेकिन गल ये कि एक ऐसा प्लेयर कि जिहड़ा मैच तुहानूं एक बारी ते ये लग रहा सी कि तुसीं हो सकता है कि भी ये मैच नूं कंट्रोल कर पाओ जो, लेकिन 3 ओवर दे विच जिहड़ा 52 रन उन्होंने पै ने और उहदे ते वो मुकम्मल तौर जिहड़ा हवास बाख्ता होया। जबकि विकटां तो उन्हें हासिल कर लिया सी, लेकिन उन्होंने विकटां दा की फायदा कि जदों तुसीं रन दी इन्ना उपर लैके चल जाओ। और मैं ये कहांगा कि हाली तक भी पाकिस्तान की टीम दे विच जिहड़े ने वो तजर्बे जारी ने। अगर सलमान आगा की गल की जाए तो सलमान आगा ने इस मैच दे विच अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो पाकिस्तान के जिहड़े शौकीन क्रिकेट ने ते इस टाइम जिहड़े करता धरता ने, हुण उन्हां दे जिहड़े ज़हन ने वो यह बन गए ने, हो सकता है इन्हां नूं 1 डाउन दे विच लैके आ जाण। और दिखाई है 45 रन उन्होंने बनाए ने, नजर आ रहा सी कोई T20 क्रिकेट खेडदे पए ने। पहले तुहानूं पता है कभी बिल्कुल मैं ये गल कर रहा कि बेसिकली साडे फैसले जिहड़े ने बिल्कुल मफाज में वो कह रहे हैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और एक पहला मैच दे उन्होंने दस्सिया कि मैं T20 टीम का कप्तान हाँ और मेरे कंधियां ते जिहड़ा भार पिया मैं उन्होंने चुक सकना, और उन्हें चुक के दिखाया। लेकिन पाकिस्तान टीम जिहड़ी फिर भी बिल्कुल एंड ते आके जिहड़ी हार गई, जिथे नवाज का आउट होना या फहीम का आउट होना नहीं बनता सी। लेकिन अगर गल की जाए आगे दी, सलमान अली आगे दी, अगर यही जो कि इस तरह की क्रिकेट खेलता रहा, यही मॉडर्न क्रिकेट खेलता रहा, तो हो सकता है कि सानू जिहड़ियां कमियां पेशियां लग रही सन कैप्टन के स्ट्राइक रेट के विच, जिहड़ा देखो ना कितने 100 प्लस स्ट्राइक रेट से फिर उस तो बाद 300 प्लस स्ट्राइक रेट से तुसीं खेडो तो तुहाडे अपने ही शायकीन क्रिकेट नूं यकीन नहीं हुंदा कि सलमान अली आ गया। और उनके जिहड़े शॉट सन वो बड़े कमाल दे सन। लेकिन मैं ये कहना कि सानू ये सीरीज से बराबर होगी मानते हैं, लेकिन इस सीरीज तो सानू हाली भी बड़ा सीखने का मौका मिलेगा कि आया कि असी T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल साडे आके दरवाजे ते खड़े है, साडे बिल्कुल साडे कंधियां ते बोझ T20 वर्ल्ड कप का। और साडी बदकिस्मती पिछले कोई 2 तो 3 साल तो मैं वेखदा आना, ऑब्जर्व करदा आना कि साडे तजर्बे जिहड़े ने वो जारी ने। असी कोई भी कप आंदा है तो कहने हैं कि उहदे च हारन तो बाद साडा यही फैसला हुंदा है साडे सिलेक्टरां दा, साडे PCB दा, कि असी अगले जी जिहड़ा टूर्नामेंट है उहदे वास्ते जिहड़ी चंगी तैयारी करांगे। लेकिन हुण गल ये कि भी इहदे वास्ते आया कि ये तजर्बे ही जारी रहणगे या फिर पाकिस्तान कोई अच्छा फैसला सिलेक्टर जिहड़े ने करन ते कामयाब हो जाणगे। आया कि असी गल करिए ख्वाजा नाफे दी, बड़ा चंगा उन्होंने खेलिया सी। हमेशा एक गल करते सन कि जी ख्वाजा नूं इस टीम में होना चाहिए, लेकिन हुण कहा जा रहा है कि वसीम जूनीयर के नाल ख्वाजा नूं भी कढ़ दिता जाएगा, इन्हां जगह किसी होर नूं मौका लभेगा। तो तुसीं समझदे सिर्फ 1-2 मैचों की बेस के उत्ते असीं खिलाड़ियों नूं बाहर बा दईए तो फिर कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा उन्हां दा? सर यही तो मैं गल कर रहा ख्वाजा नाफे की। तुसीं डोमैसटिक क्रिकेट की स्ट्राइक रेट चुक के देखो, उनके जिहड़ा फैसलाबाद में नेशनल T20 कप सी उनके उस
ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਨਸ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ख्वाजा नाफे भी उत्थे परफॉर्म कर रहा सी। उस तो बाद भी ख्वाजा नाफे जिहड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता रहा और अगर उन्होंने श्रीलंका दे विच एक दफा आजमाया गया और उन्हें साबित करता है कि मैं बैटिंग कर सकना और जिहड़ा मेरा तुसीं फैसला लिया सी पाकिस्तान की टीम दे विच मैनूं इंटर करन दा शायद तुहाडा गलत साबित नहीं होएगा। और इहदे ते शौकीन क्रिकेट बड़े खुश ने, एक नया चेहरा सानूं वेखण नूं मिलिया, एक नवा प्लेयर वेखण नूं मिलिया और बेहतरीन क्रिकेट खेलन का मुजाहरा करता। लेकिन मैं वही कह कर रहा कि साडे जिहड़े करता धरता ने सानूं उन्हां दे फैसलियां दी कोई समझ नहीं आ रही। असीं जिहड़ा पाकिस्तान की टीम नूं जिहड़ा तजर्बियां दे वास्ते रखिया ते तजर्बे कीती जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं और वर्ल्ड कप जिहड़ा वो साडे सिर ते आ गया। तो असीं उदों भी कहना है जी साडे कोल तुसीं साडी अनफॉर्चुनेटली बैड लक देखो कि साडे कोल कोई भी प्लेयर जिहड़ा इंजर्ड हो जांदा उहदे मुतबादल साडे कोल मुफाद कोई प्लेयर नहीं हुंदा कि असीं इहदे बदले इस प्लेयर नूं खिला लईए। हुण अगर असीं एक साडे कोल सलमान मिर्जा सी जो कि शहीन तो बाद जिहड़ा उहदे ते डिपेंड कर रहे हैं कि असीं उहदे तो ही जिहड़ा कि बॉलिंग करवावांगे, अच्छी लेंथ है, अच्छी बॉलिंग है, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करता है। लेकिन इसके बावजूद जिहड़ा मैं ये कहना कि कम से कम अगर तुसीं तुहाडे कोई नवा प्लेयर आ रहा है तो तुसीं कम से कम उहनूं इन्ना कुछ नाल अपने अटैच रखो, उहनूं इन्ना कुछ चलाओ कि वो कल नूं तुहाडे जिहड़े वड्डे टूर्नामेंट ने, तुहाडे वड्डे जिहड़े कप ने उन्हां च खेलण दे वो काबिल होवे। अच्छा अरसलान जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਓਪਨਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲॉप ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 6 골ਡਨ ਡਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर वेख्या जाए तो इत्थे थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि उनकी गल है कि अगर हुण वो अफरीदी वाला हिसाब हो गया कि अफरीदी आया तो बॉलिंग वास्ते सी पाकिस्तान की टीम च, लेकिन जदों उन्हें तेज तरीन सेंचुरी बना के उन्हें साबित करता जी कि मैं नाल बैट्समैन भी हैगा जी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰ ਫਿਲਮ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਉਹਨੇ बेहतरीन नहीं रही जी 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 ਉਹਨੇ बेहतरीन बैटिंग का भी मुजाहरा पिछे करता रहा ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ सेंचुरी स्कोर ਕੀਤੇ ਨੇ बेहतरीन। लेकिन जिवें इंजरी तो बाद उन्हें कम बैक किया है, वो कोई बड़ा सानू कारनामा करके नहीं विखा सकिया जबकि उनकी हाइप जिहड़ी वो बड़ी ज्यादा क्रिएट की गई। लेकिन मैं ये गल करांगा मुफाज सदाकत नो डाउट कि बड़ा चंगा पाकिस्तान का बल्लेबाज है, लेकिन हाली तक जिहड़ा है अगर इनू मेरे ख्याल नाल जिहड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइम अयूब से थोड़ी जी वर्किंग की जाए, उनकी टेक्नीक से उनकी जिहड़ी मिसटेक्स ने उनदे ते उन्होंने उनके कोचिज जिहड़े ने उन्होंने थोड़ी जी तरतीब देण, उन्होंने दस्सण कि है तेरे तो यह गलतियां ने और इन्हां गलतियां तो तू सीख। ते आई थिंक जिहड़ा साइम अयूब है वो बेस्ट है। हाँ मुफाज सदाकत नूं तुसीं किसी होर मास सदाकत नूं किसी होर जगह ते जिहड़ा उन्होंने सिलेक्ट कर सकदे जे, किसी होर प्लेयर ते लै आंदे जे, लेकिन साइम अयूब नूं आई थिंक मौका मिलना चाहिए एक बारी होर। ते बाकी अगर देखा जाए हुण ख्वाजा नाफे दी जिहड़ियां गल्लां चल रहीਆਂ ने कि ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਕ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ठीक है प्लेयर उनकी जगह पे या तो कोई सीनियर लियाओ ना, कोई होर साडे कोल इस तो इलावा प्लेयर भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बिग बैश की गल करिए तो कल थानू पता है मोहम्मद रिजवान मैलबोर्न रेनेगेड्स की तरफों खेडते पे सी कि 23 गेंदा उत्ते उन्होंने 26 रन बनाए ने, नॉट बैड, लेकिन कप्तान जिहड़े सदरलैंड सी उन्होंने उन्होंने वापस बुला लिया कि जी यह सुस्त खेडदा पिया है। तो कप्तान साहब की गल करिए वो भी 1 रन बना के आउट हो गए। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जिहड़ा रवैया आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का चलदा पिया, तुसीं किदां वेखदे पे हो? बाबर नाल भी होया ना जिहड़े स्टोइनिस ने आके जुमले कसे ने कि बाबर मैं अगर गल करा तो पहले तो यही कहांगा कि रिजवान दी अगर पिछले मैच की भी गल की जाए तो उन्हें हुण तक 6 मैच खेडे ने तो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकिया। उनका हाईएस्ट स्कोर जिहड़ा वो 38 बालां ते 41 रन सन, 41 उनका हाईएस्ट है। उनकी स्ट्राइक रेट भी जिहड़ा कोई इन्ना 117 125 के तकरीब जिहड़ा उनका
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੋਰ ਮੈਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜੇ, 3 ਵਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ T20 ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ 5-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਰ ਉਹੀ ਇੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन उन परफॉर्मेंस का चले जाना ना होना और आई थिंक प्लेयर्स ਨੂੰ खुद भी थोड़ा ਜਿਹਾ सोचना चाहिए है कि आया कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन सारियां गल्लां सारे मामलात मुफाज एक तरफ, लेकिन जड़ा रिटायर्ड आउट करना बल्कि रिटायर्ड आउट की रिटायर्ड हर्ट ने किया है और उस टाइम करना कि जदों या ते तू जाके खुद कोई एडा वड्डा कारनामा कर दें कि तेरियां तारीफां दे जेड़े फुल बंदे जान के तू ते कमाल करदा, उस तो बाद कैप्टन साहब खुद एक रन बना के ते ओ रन आउट हो जांदे ने और उस तो बाद 3 ओवरां दे विच सिर्फ 16 स्कोर बनाए जांदे ने। बिल्कुल अफसोसनाक है। बिग बैश एक वड्डी लीग है, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ PSL ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद मुजाहिर अवान साहब साडे नाल मौजूद ने। अच्छा मुजाहिर, ए दसो बाबर आजम तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 मैच उन्होंने खेड ले ने बिग बैश विच ते 2 हाफ सेंचुरियां ने, लेकिन वो मुसलसल जिहड़ा ना स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। तुसी की कहोगे वर्ल्ड कप तो पहले उन्हों दी फॉर्म नूं अगे उन्होंने हार्ड कंडीशन जाके खेडना है तो उत्थे भी जे वो लड़ खड़ा गए फिर तो सानूं नुकसान होएगा। बिल्कुल तुसी सही फरमा रहे हो मुफाज साहब, जो बाबर आजम दी असीं परफॉर्मेंस देख रहे हैं सानूं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਿਰਫ 2 ਫਿਫਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਅਗਰ ਤੇ ਐਸਨਲੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 160 ਅਗਰ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਲੋ ਖੇਲੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ 200 ਰਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 120 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 110 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਖਵਾਜਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕਦਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ जाते खुद मैं भी बड़ा डिसअपॉइंट है कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਐਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ 26 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹੋਗੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ
ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਲੋ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਇੱਕ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੋਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਤੇ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੋਰ ਖਾਦਾ ਹੈ 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 54 ਸਕੋਰ ਖਾਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਡੈਥ ਓਵਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਡੈਥ ਓਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਗਈ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਸ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈਡ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਪਾਵਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਵਾਪਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ICC ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ICC ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ICC ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ICC ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ICC ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਜੇ ਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ICC ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟਾਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ICC ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ICC ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਹਾਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਚਾਸ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।